प्यारे विद्यार्थियों, मैं अज इस लैक्चर के जरिए मैं डॉक्टर अरमनप्रीत सिंह पंजाबी लैक्चरर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल बीरमपुर जिला हुशियारपुर अज इस लैक्चर के माध्यम द्वारा 11वीं श्रेणी के 94वीं पंजाबी पुस्तक के विचों आधुनिक पंजाबी कविता के सिरलेख हेठ पंजाबी कविता के बड़े सिरमौर समर्थ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ पंजाबी शायर डॉक्टर जगतार की कविता उन्होंने रचना गज़ल हर मोड़ ते सलीबां ये गज़ल तुहाडे वास्ते लैके हाज़र होया हाँ। इस गज़ल दे विच उन्हां दे क्रांतिकारी भाव, उन्हां दे प्रगतिवादी विचार, उन्हां दी समाजवादी अते मानववादी दृष्टिकोण जिहड़ा है वो प्यारे विद्यार्थियों प्रगट हुंदा है। इस कविता की प्रसंग सहित व्याख्या करने तो पहला प्यारे विद्यार्थियों मैं तुहाडे नाल डॉक्टर जगतार जी बारे कुछ संखेप जी गल करनी चाहांगा। डॉक्टर जगतार जी का पंजाबी गज़ल दे विच पंजाबी शायरी दे विच एक बहुत बड़ा मुकाम है अते उन्हां ने पंजाबी गज़ल नूं पंजाबी कविता नूं जिथे उन्होंने शुरुआत उर्दू की शायरी तो प्यारे विद्यार्थियों हुई सी, उत्थे उन्होंने सब तो बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त जो की है वो पंजाबी गज़ल ते शायरी ते कविता दे विच उन्होंने जिहड़ी मकबूलियत प्राप्त हुई है। उन्हों का जिहड़ा जीवन है उस दे बारे भी गल असीं करांगे, परंतु प्यारे विद्यार्थियों मैं तुहानूं एक अपने निजी अनुभव जिहड़े आ डॉक्टर जगतार जी बारे साझे करने चाहांगा। प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि असी जो जिंदगी दे विच आपां सुपने लैंदे आ प्यारे विद्यार्थियों उन्हां नूं पूरे करन वास्ते जिथे सानू एक हिम्मत उद्यम संघर्ष दी ते बहुत बड़े दृष्टिकोण दी सानू लोड़ हुंदी है, जरूरत हुंदी है। उस नूं पूरा करन वास्ते प्यारे विद्यार्थियों ये गल मनण वाली है कि दुनिया दे विच जिन्ने कामयाब मनुख होए हन, सफल मनुख होए हन, उन्हां दा कोई ना कोई रोल मॉडल जिन्हों आप कहते हैं प्रमाण, जिन्हों आप कहते हैं कि कोई उन्होंने गुरु या उन्होंने कोई पावर शक्ति का काम करने वास्ते या आप इस तरह कह लेंगे कि उन्होंने वास्ते कोई उदाहरण सी सामने जितों उन्होंने मोटिवेशन ली जिंदगी में बहुत उचाइयां प्राप्त करने लई। ते प्यारे विद्यार्थियों मैं तुहाडा इस वेले अध्यापक तुहाडे नाल गल कर रहा तो तुसीं मेरे विद्यार्थी हो। प्यारे विद्यार्थियों जे इस तरह तुसीं कल अज तुसीं मेरे कोल पढ़ के कल नूं जिंदगी के किसी वड्डे मुकाम ते पहुंच जाते हो तो तुहानूं मेरे बारे गल करने वास्ते तुहानूं कोई मौका मिले तो प्यारे विद्यार्थियों उस कल्पना च जाओ, उस सच में जाओ कि तुहानूं अपनी जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी, कितनी बड़ी प्राप्ति लगेगी। तो इस तरह की खूबसूरत, इस तरह की प्राप्ति वाली गल जिहड़ी आ प्यारे विद्यार्थियों वो मेरे भी हिस्से आई आ। मेरा कहण तो भाव है कि साडी 11वीं श्रेणी दे विच 94वीं पंजाबी दे विच मरहूम डॉक्टर जगतार जी की कविता जिहड़ी शामिल की गई है, गज़ल शामिल की गई है। तो ये डॉक्टर जगतार वो हैं जिन्हां कोलों मैं खुद पढ़िया हाँ, जिन्हां दा मैं विद्यार्थी हाँ। मैनूं माण है कि मैं उन्हां दा विद्यार्थी भी हाँ, उन्हां दा सिखार्थी भी हाँ। और 1991 तो लैके 1993 दे विच सरकारी कॉलेज हुशियारपुर दे विच प्यारे विद्यार्थियों मैं बच्चों वांगू विद्यार्थियों वांगू जगतार जी की सतर छाया के हेठ उन्हां दे नाल होर बहुत सारे पंजाबी के उगे शायर प्रोफैसर ददार जी, डॉक्टर रणजीत सिंह चंद जी और नाल ही मैं लै लवां ना जसवंत सिंह बिरदी साहब जिन्हों के ऊपर मेरा PhD का खोज कार्य है। और बहुत ही सत्कारयोग मेरे अध्यापक गुरु डॉक्टर प्रितपाल सिंह महरोग जी और प्रोफैसर प्रविंदर सिंह होरी जिन्हां दा उन्हां समयां दे विच ते अज दे समय दे विच पंजाबी साहित्य दे विच किसी ना किसी रूप दे विच बहुत बड़ा स्थान उन्हां नूं स्थान मुकाम ते विद्यार्थियों हासिल है। ते मैनूं भी ये मुकाम जिहड़ा खुशी जिहड़ी आ प्राप्त हुई। ते अज मैनूं इस गल की खुशी है कि मैं उन्हां दा विद्यार्थी अज डॉक्टर जगतार दे बारे ही तुहाडे नाल चर्चा करन जा रहा हाँ। प्यारे विद्यार्थियों आओ असीं डॉक्टर जगतार जी के जीवन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤਾਖਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਗਮ ਨੂੰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਬਿਗੋਚੇ ਨੂੰ, ਤਨਹਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੇਸ਼ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬਾਕ, ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਤਲਖੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਵੀ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਮਾਰਚ 1935 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਗਮਾਲ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਾਇਆ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਪਰੰਤੂ ਅਤਿਅੰਤ ਸਿਰੜੀ ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੰਡਾਲਾ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਗਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਆਹੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਨ 1947 ਦੇ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਬਟਵਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਬੰਡਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BA ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੰਮਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ MA ਪੰਜਾਬੀ, MA ਉਰਦੂ, MA ਫਾਰਸੀ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਾਂ ਸਹਿਤ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਨ 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 1963 ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਰਹੇ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬੜਾ ਤੀਬਰ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਵ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਗਮਾਲ 'ਚ ਪਾਰੇ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜਗਮਾਲ 'ਚ ਪਾਰੇ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਰਾਜਗਮਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੰਨ 1982 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਗਤਾਰ ਨੇ PhD ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਪਪੀਹਾ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣਨ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ 30 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਪੱਕ ਗੀਤਾਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਛਪਦਾ ਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੁੱਤਾਂ ਰਾਂਗਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ
ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤਾਂ ਰਾਂਗਲੀਆਂ, ਤਲਖੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਪੱਥਰੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MA ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ MA ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੱਥਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਚੇਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਆਦਮੀ, ਲਹੂ ਦੇ ਨਕਸ਼, ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜਜ਼ੀਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ, ਚਨੁਕਰੀ ਸ਼ਾਮ, ਜੁਗਨੂ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ। ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਕਸ਼ਾਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ। ਇਸ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗਜ਼ਲ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਔਰ ਮਤਲਾ ਸਾਨੀ ਮਤਲਾ, ਇਹਦੀ ਲੈ, ਸੁਰ, ਤਾਲ, ਕਾਫੀਆ, ਰਦੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪਕ ਗੁਣ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ, ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ, ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਜਰਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਜਰਾ। ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਸ਼ੇਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਕਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਕਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਟਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਡੂੰਘੇਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਟਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਡੂੰਘੇਰਾ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ, ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਆਖਰ ਧਰਤੀ ਹਨੇਰ ਜਰਦੀ, ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਆਖਰ ਧਰਤੀ ਹਨੇਰ ਜਰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਖੂਨ ਮੇਰਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਖੂਨ ਮੇਰਾ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ, ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ, ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ, ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਜੇਰਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ,
ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਸਾਡੀ ਚੋਣਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਝਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗਜ਼ਲ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੀਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਸੂਲਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਔਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਲੀਬਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਸਲੀਬਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ, ਵਕਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਜੇਰਾ। ਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੈ। ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਟਾਇਆ, ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਡੂੰਘੇਰਾ। ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਕਸ਼ ਹਾਂ। ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਗਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਟੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਉਹ ਨਕਸ਼ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਆਖਰ ਧਰਤੀ ਹਨੇਰ ਜਰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਆਖਰ ਧਰਤੀ ਹਨੇਰ ਜਰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਖੂਨ ਮੇਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲੈਣ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲੋਕ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਆਖਰ ਧਰਤੀ ਹਨੇਰ ਜਰਦੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਡਬੋ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇਰਾ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਡਬੋ ਡਬੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਦਾਂ, ਹਰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਦਾਂ, ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਚਾਨਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬਸੇਰਾ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਦਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੁਗਨੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਯੋਗ ਹਨ ਕਿ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਉੱਡਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਉਦਾਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੇਤਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹੇਗੀ ਬੇੜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹੇਗੀ ਬੇੜੀ, ਸਦ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਮਹਿਬੂਬ ਅੰਤ ਮੇਰਾ, ਸਦ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਮਹਿਬੂਬ ਅੰਤ ਮੇਰਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਹੇ ਬਦਲਾਅ, ਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਚੁੰਮੇਗੀ ਅਤੇ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਓ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰਿਆ ਮਾਰਗ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਆਖਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਲੀਬਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਨੇਰਾ। ਸਲੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋੜ ਅਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਕਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਕਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜੁਝਾਰੂ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੱਚਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇੜੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਵ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੇੜੀ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਡਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈਣ ਤੇ ਵੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਹਨ? ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਹਨ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰਚਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।